So we have studied the schedules, two types of schedules. The first one is called the serial schedule. Serial schedule means that all the operations inside that schedule. That is, if you are taking this example, if it is a schedule which consists of two transactions T1 and T2, the serial schedule will be executed like this. That is, all the operations from one transaction will be done first. Only after its completion, the next transaction starts. And in the case of concurrent schedule, the operations inside the schedule, that is each transaction will be concurrently executed. The operations inside each transaction will be concurrently executed. And we were discussing about serializable schedule. That is a type of schedule. How can you say that a schedule is serializable? Serializable schedule means that suppose if you have one schedule S is given which consists of n transaction, the schedule S is said to be serializable if this S is equivalent to some serial schedule of the same number of transactions. അതായത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ n ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ എസ് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വലൻ ടു സം സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. അതായത് ഈ സെയിം n നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന n ഫാക്ടോറിയൽ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലുമായിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് മാച്ചസ്, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അവർ ഷെഡ്യൂൾ എസ് ഇസ് എ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. So the schedule which is not serializable is called non-serializable schedule. അപ്പോൾ ഈ serializable എന്ന് പറഞ്ഞ point of view, we can divide a schedule into two categories. The first one is called serializable schedule and the second category is called non-serializable schedule. And a schedule S is called a serializable if the S is equivalent to any other serial schedule which consists of the same n transaction. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും രണ്ടും രണ്ട് ടേംസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ്. സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ. സീരിയലൈസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിൽ n ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ n ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിൽ, വേറൊരു സീരിയൽ മീൻസ് ഈ സെയിം n ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ള വേറൊരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് ആയിട്ട് ഈക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ അവർ ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് എ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. സോ റിമെമ്പർ ദ ടേം സീരിയലൈസബിൾ ആൻഡ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ. So we studied this based on serializability property, or based on this term we are dividing it into two categories. The first one is serializable and the second one is not serializable. Serializable means our schedule S with n transaction can be equivalent to, or if it is equivalent to, any serial schedule with n transaction, same n transaction. Otherwise it is called non-serializable schedule. And this was the overall idea about the types of schedule. So schedules are of two types, serial and non-serial. Any non-serial schedule can be either serializable schedule or non-serializable schedule. Serializable schedule means that our schedule S with n transaction can be equivalent to, if it is equivalent to, any serial schedule with the same n transaction. Otherwise it is called non-serializable schedule. So we said that based on the point equivalent, that what is the meaning of schedule equivalence, and this is the meaning of schedule equivalence. Schedule equivalence means, suppose that if you have two schedules are given, let S1 and S2, and they are said to be equivalent if the operations which are applied to each of the data item in the schedule is in the same order. അതായത് S1 S2 എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഈക്വലൻ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ ഷെഡ്യൂളിലും നടക്കുന്ന ഓരോ ഡേറ്റ ഓപ്പറേഷൻസ് അത് S1ലുള്ള അതേ മാനറിലായിരിക്കണം S2ലും ഉണ്ടാകുന്നത്. So that is the meaning of equivalent schedule. So based on the equivalence, we are dividing the schedule into two categories, conflict equivalence and view equivalence. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈക്വലൻസ് ആണുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഈക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ഈക്വലൻ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഓർഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് ചിലപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളിലും നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് സെയിം ഡേറ്റയിലായിരിക്കും. ഏത് ഓർഡറിലാണോ S1-ൽ ആ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിന് ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത് ആ സെയിം ഓർഡറിലായിരിക്കണം S2-ലും ആ ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിന് നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്. സോ ദാറ്റ് ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ടു ഷെഡ്യൂൾസ് ആർ equivalent schedule. അപ്പോൾ based on the equivalence we can divide into conflict equivalence and view equivalence. The same thing we can see here. Serializable schedule രണ്ട് രീതിയിൽ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈക്വലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഈക്വലൻസ് പറയാം. either it is conflict equivalence or it is view equivalence. So now we are going to study about conflict equivalence, and you know what is the meaning of a conflict. ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ദാറ്റ് they belong to different transaction. അതിൽ ആ ഷെഡ്യൂളിൽ നടക്കുന്ന ഒരേ ഡേറ്റയിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിലോങ് ടു നമ്മളെടുത്ത രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ. സപ്പോസ് R1X-ഉം W2X-ഉം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മളെടുത്ത രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും they belong to two different transactions. Second property is that they are accessing the same data inside the database. അവർ രണ്ടുപേരും എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ സെയിം ഡേറ്റ ആയിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി എ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. നമ്മളെടുത്ത ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് റീഡ് ഓർ റീഡ് റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ്. So what is the meaning of conflict serializable schedule? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഷെഡ്യൂൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി? A schedule is called conflict serializable if we can convert it into a serial schedule after swapping the non-conflicting operation. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം? മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുമിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദേ ബിലോങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, both the operation must be performed on the same data inside the database. And the third property is that at least one operation must be a right operation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഓപ്പറേഷൻസിനെ we can call it as a non-conflicting operations. So how can you say the concept of conflict serializable schedule? Conflict serializable schedule means a schedule is said to be conflict serializable. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റണം. അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റണം? ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് ദ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾ. നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിന് ഒരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയാൽ we can say that our schedule is a conflict serializable schedule. That means that a schedule is called conflict serializability. That is, we can say the conflict serializability if after the swapping of non-conflicting operation it can transform to a serial schedule. Non-conflicting ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയാൽ we can say our schedule is a conflict serializable schedule. So as I said, these are the three properties. We already mentioned the conflicting operations. What is the meaning of conflicting operations? അപ്പോൾ ഇവിടെ some of the examples of conflicting operations are given. Suppose this is one schedule which consists of T1 and T2 two transaction. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ സപ്പോസ് റീഡിങ് കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത റീഡിങ്. അതായത് T1-ൽ ഒരു റീഡിങ് നടത്തി A എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റേനെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് T2 എന്ന് പറഞ്ഞ റീഡിങ് നടത്തി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ. സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത്? T2 ആദ്യം റീഡ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞാണ് T1 റീഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ S1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളാണിത്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷെഡ്യൂൾ S2. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. കാരണം ഇതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. രണ്ട് റീഡ് ഓപ്പറേഷനാണ്. ഓൾവേസ് ടു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. രണ്ട് റീഡിങ്, രണ്ടും സെയിം ഡേറ്റ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ രണ്ടും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. So we can say S1 is equal to S2, which is a non-conflict operations. And this is another example. Here S1 consists of one read by T1 followed by write by T2.
സോ ഇതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റേനെ T1 റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് T2 അതിൽ അപ്ഡേഷൻസ് നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ എങ്ങനെയാണ്, T2 ആദ്യം അപ്ഡേഷൻ നടത്തി ആ ഡേറ്റേനെയാണ് T1 റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ നോട്ട് സെയിം. ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കോൺഫ്ലിക്റ്റും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണ്. സോ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലിയർ. ഇപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ സപ്പോസ് T2യുടെ അകത്ത്. So this was another example which explain the meaning of conflict serializable schedule. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളിനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെഡ്യൂളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിൽ non-conflicting operations, if you are rearranging, if you are swapping them, and if you can make a serial schedule, then we can say that it is a conflict serializable schedule. അപ്പോൾ ഈ തന്ന എക്സാമ്പിളിൽ സപ്പോസ് യു കൺസിഡർ ഇതിൽ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ്, ദേ ആർ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ. അതായത് ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിൽ T1 ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി, ഇതിലെല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് T2 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ എക്സാമ്പിളാണ്. ദിസ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് എ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ. ഈ സെയിം സാധനം ഈ രണ്ട് രീതിയിലും സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. T1 കഴിഞ്ഞിട്ട് T2 ആണ് ഇതിൽ, ബിയിലാണെങ്കിൽ T2 കഴിഞ്ഞിട്ട് T1 ആണ്. So these two are the two ways of serial schedule which can be made using these two transactions T1 and T2. പിന്നെ സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഡി, ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലെ സിയും ഡിയും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദേ ആർ വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്റർലീവ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ. നോൺ സീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയൽ ആയിട്ടല്ല ഇതിൽ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്, ഇന്റർലീവ്ഡ് മാനറിലാണ് ഈ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളിലും എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. സിയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്തു, എക്സിൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്തി, അപ്പോഴേക്കും T2 എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്തു, അതിൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നടത്തിയ അപ്ഡേഷൻസ് ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ സമയത്താണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും വൈനെ റീഡ് ചെയ്തു, ഈ സമയം കൊണ്ട് T2യിലേക്ക് ചാടി. T2യിൽ ഈ നടത്തിയ അപ്ഡേഷൻസ് അപ്പോഴാണ് T2 ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. then it is coming back to T1, then y is updated, it is writing y into the database. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിലുള്ള ഇന്റർലീവ്ഡ് മാനർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഡിയിൽ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇന്റർലീവിംഗ് നടത്തിയേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്തു, എക്സ് ഇസ് അപ്ഡേറ്റഡ്, ദെൻ അറ്റ് ദാറ്റ് സെയിം ടൈം ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റൈറ്റിംഗ് നടത്തി. ഡേറ്റാബേസിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, ആ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റനെയാണ് ഇവിടെ T2 റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. T2 again performing an updation, and T2 is making that updation to the database using the write instruction. Then it is coming back to the T1 transaction, where the y is read by the transaction T1, y is updated and y is returned back to the database. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് അല്ല, നോൺ ഇന്റർലീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഇതിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഈ രണ്ട് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇതിനകത്ത് ആദ്യം എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്തു, എക്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ T1. അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തു. ഈ റൈറ്റ് ചെയ്ത എക്സിനെയാണ് T2 റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ T2 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, T2 റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ടാണ് വൈയിൽ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ബോത്ത്, ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈ കേസിൽ എക്സിനെ T2 റീഡ് ചെയ്യുന്നു, T2 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, T2 റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ റൈറ്റ് ചെയ്ത T2 നടത്തിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയ ഡേറ്റേനെയാണ് T1 റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും തമ്മിൽ ഒരു മാച്ചിങ് അല്ല. കാരണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? T2 ഈസ് റീഡിങ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ T1 മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഡേറ്റേനെയാണ് ഇത് T2 റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് വെദർ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ ടു ദിസ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. പറ്റൂല. കാരണം ഇതിലൊക്കെ നടന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൽ T2യിൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയ ഡേറ്റേനെയാണ് T1 റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇതും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താലോ? ഹിയർ എക്സ് റീഡ് ചെയ്തു, എക്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തു.
ആ എക്സിനെ എന്നിട്ട് വൈയിൽ നടത്തുന്ന ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡേറ്റയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ T1 മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഡേറ്റേനെയാണ് ഇയാൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളും ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടിലും എങ്ങനെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്? T1 മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ എക്സിനെയാണ് T2 റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതിൽ എക്സിനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആരാ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? T2 ആണ്. ഇതിലും എക്സിനെ ലാസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് T2 ആണ്. പിന്നെ വൈനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? വൈനെ ലാസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിൽ T1 ആണ്, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിലും T1 ആണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിന് ഇതൊരു ഇന്റർലീവ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആണല്ലോ, സീരിയൽ മാനറിലല്ല, ഇത് ഇന്റർലീവ്ഡ് മാനറിലാണ്. സോ ഈ ഒരു ഇന്റർലീവ്ഡ് ഷെഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ ഈ ഷെഡ്യൂളിലെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനും സെയിം വേയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഓർഡറിലാണ്. സെയിം ഓർഡർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ്. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ നടത്തിയത്. ഇതിൽ എക്സിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ആ അപ്ഡേറ്റഡ് എക്സ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ എക്സ് റീഡ് ചെയ്തത് T2. ഇവിടെയും എക്സിന് അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയ അതേ എക്സിനെയാണ് ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്തത്. So we can say that these two schedules are, this is a conflict serializable schedule. This is a serializable schedule. ഇതിൻ്റെ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് this is equivalent to this serial schedule. So we can say that this one is a serializable schedule. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സീരിയൽ മാനറുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളുമായിട്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ we can say our schedule is a serializable schedule. But if you are considering this ഷെഡ്യൂൾ C എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൽ എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്തു, T1 എക്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ആ അപ്ഡേഷൻസ് ഡേറ്റാബേസിൽ ഇതുവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. T2 ആ സമയം കൊണ്ട് T2 എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന എക്സ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നാണ് എക്സ് എടുക്കുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി T1 ആൻഡ് T2 ആർ ടേക്കിംഗ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. അവനവൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാളുടെ അപ്ഡേഷൻ ഇതുവരെ വിസിബിൾ ആയിട്ടില്ല ഡേറ്റാബേസിൽ, ഇയാളുടെ അപ്ഡേഷനും ഇതുവരെ വിസിബിൾ ആയിട്ടില്ല. കാരണം റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ രണ്ടുപേരും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ T1 റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് T2 റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിലേക്കോ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ നോൺ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ 4 ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ D is a serializable schedule because from schedule D we can which one is equivalent to this schedule A, which is a serial schedule. അപ്പോൾ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളും സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ A സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ, ബിയും സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ, D is a serializable schedule, C is not a serializable schedule. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൗ വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു ഷെഡ്യൂളുണ്ട്. ആ ഷെഡ്യൂളിലെ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് എ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്ന ഷെഡ്യൂള് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ, അതായത് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് ദ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു യൂസ് എൻ അൽഗോരിതം. A simple algorithm is there which can be used to determine whether the current schedule is a conflict serializable or not. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഓരോന്ന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നമ്മളെടുത്ത ഈ സെയിം എക്സാമ്പിളിന് ഇതിൽ രണ്ടും സീരിയലൈസബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണോ, ഇത് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ, ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a simple algorithm is there that can be used to test whether our schedule is a conflict serializable or not. So this will guarantees that if any schedule follows this rule, we can guarantee that the output will be correct. നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് ഈ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന റിസൾട്ട് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും.
So actually here we are using a graph that is called a precedence graph. നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് അൽഗോരിതം വിൽ ബി എ ഗ്രാഫ് വിച്ച് വിൽ ബി എ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട്സ് ആർ നീഡഡ്, എഡ്ജസ് ആർ നീഡഡ്. So here suppose that if we have given a schedule and suppose it consists of n transaction, each of the transactions are considered as a node. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിലുള്ള എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെല്ലാം നോഡായിട്ട് ആ പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുക. നോഡിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്കിളായിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫിഗർ. So this is the type of precedence graph. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടേ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ. Suppose you have given a schedule and inside your schedule if two transactions are there, these two transactions are notated as the node എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്, T2 എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ 5 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 നോഡ് ഞാൻ വരയ്ക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദാറ്റ് suppose there exists suppose TI and TJ are two transactions in the schedule. നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിൽ TI TJ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. ആൻഡ് TI is executing a write X and after that TJ is executing a read item X. അതായത് രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ TIയും TJയും തമ്മിലുള്ളതാണ്. കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, ഒരാൾ ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ 3 കേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TI ഒരു ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എക്സിൽ നടത്തുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് TJ ഒരു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ എക്സിൽ നടത്തുന്നു. അതായത് ആര് നടത്തി ഫസ്റ്റ്? TI ഈസ് ഡൂയിങ് എ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് which is followed by TJ which is doing a read operation on the same data. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ an edge from TI to TJ. So an edge TI to TJ means that TI is doing some of conflicting operation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എഡ്ജ് TIയും TJയും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം അവർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ TI ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത്, അത് കഴിഞ്ഞാണ് TJ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ TI എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്? TI ഒരു റീഡ് ചെയ്തു, ഒരു റൈറ്റ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ TJ which is doing a read operation. Second case എന്ന് പറഞ്ഞാൽ second type of edge that can be present in the precedence graph is ഇതേപോലെ തന്നെ TIയും TJ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ. TI is executing a read item X which is followed by a write operation performed by TJ. TI ആദ്യം ഒരു read X നടത്തി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് TJ write X നടത്തി. അപ്പോൾ അതും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ, ഒരാൾ റീഡ് ഒരാൾ റൈറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ TI റൈറ്റ് TJ റീഡ്, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ TI റീഡ് TJ റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എൻ എഡ്ജ് ഫ്രം TI ടു TJ. അതിനെയും TIയിൽ നിന്ന് TJയിലേക്കുള്ള ഒരു എഡ്ജ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക. തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്കറിയാം, റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അപ്പോൾ TIയും ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞ് TJയും അതേ ഡേറ്റയിൽ ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു. And it is also indicated by an edge from TI to TJ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും TIയിൽ നിന്ന് TJയിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ that means that there exists a conflicting operation between TI and TJ. എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓൾ ദിസ് പോയിന്റ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കേസിലും നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അവർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടോ. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഡ്ജ് വരയ്ക്കുക TIയിൽ നിന്ന് TJയിലേക്ക്. And after completing the precedence graph, the next step is, the last step is you have to check whether this graph consists of a cycle. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് ആണ്. TIയിൽ നിന്ന് TJയിലേക്കുള്ള ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് there exists a conflict between TI and TJ. അതായത് TI ആദ്യം ചെയ്തു, TJ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് ഫ്രം TI ടു TJ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തു, എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് യു വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ the schedule is a serializable schedule. അതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. അതാണ് അവർ എയിം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ഈ ഗ്രാഫിൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരിടത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി, ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പലയിടത്തൂടെ കറങ്ങി തിരിച്ച് ആ നോഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് there exists a cycle. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ പ്രസന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് നോട്ട് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ.
സൈക്കിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് എ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ഇത് രണ്ടും സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും നോൺ സീരിയൽ, അതായത് ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്? 2 ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ട്രാൻസാക്ഷനെ ഞാൻ 2 നോഡ് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 2 നോഡ്സ്, T1 ഉം T2 ഉം. ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ? റീഡ് എക്സ് T1 നടത്തി. പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആവണമെങ്കിൽ 2 ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ നോക്കണം. റീഡ് എക്സ്, ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് റീഡ് എക്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് റൈറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് റീഡും റൈറ്റും കോമ്പിനേഷൻ T1ലും T2ലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓൺ ദ സെയിം ഡേറ്റ. ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് രണ്ടിലും ഉള്ളത് റീഡാണ്, അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല. പിന്നെ റീഡും റൈറ്റും ഉണ്ട്, ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ആര് ചെയ്തു? T1 റീഡ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞാണ് T2 റൈറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതെങ്ങനെ കാണിക്കണം? ഇതിൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ആ ഓർഡർ മുകളിൽ താഴേക്കുള്ള ഓർഡർ നോക്കിയാൽ മതി. ഹിയർ T1 ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത്, അത് കഴിഞ്ഞാണ് T2 ആ സെയിം ഡേറ്റനെ റൈറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അതിൽ ചെയ്ത ഓർഡർ T1 ആദ്യം ചെയ്തു, T2 രണ്ടാമത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ എഡ്ജ് വരയ്ക്കണം? T1ൽ നിന്ന് T2ലേക്ക് ഗ്രാഫിൽ. അപ്പോൾ T1ൽ നിന്ന് T2ലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജ് വരും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവർ തമ്മിലുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം T1, ഒരെണ്ണം T2. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ? ഒരു റൈറ്റ് എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു റീഡ് എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് റീഡ്, ഇതിൽ റൈറ്റ് ആരാ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് T1, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് T2 റീഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത്? T1ൽ നിന്ന് T2ലേക്ക്. ഓൾറെഡി എഡ്ജ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ വീണ്ടും എഡ്ജ് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട്. രണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ 3 പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാ ചെയ്തത്? T1 ആണ് ആദ്യം റൈറ്റ് എക്സ് ചെയ്തത്, അത് കഴിഞ്ഞാണ് T2 ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിൽ എഡ്ജ് വരയ്ക്കണം? ഇതേപോലെ തന്നെ T1ൽ നിന്ന് T2ലേക്ക്. അപ്പോൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കേണ്ട. ഒരു തവണ എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കാണിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെക്ക് വെദർ ദിസ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഓവറായി, ഇനിയൊന്നും ഇല്ല, ഇനി എല്ലാം കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഇനിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1ൽ നിന്ന് T2ലേക്ക് ഒരൊറ്റ എഡ്ജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളാണ്. ഇതൊരു ഓൾവേസ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ വിൽ ബി സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, കാരണം അത് സീരിയൽ മാനറിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതേപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിലും എന്താണുള്ളത്? റീഡ് എക്സും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു റീഡ് എക്സ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് T2, അത് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് എക്സ് ഇവിടെ T1 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം ചെയ്തത് T2, പിന്നെ ചെയ്തത് T1. അതാണ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് T2 to T1. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ റീഡ് എക്സ്, ഓക്കെ, റൈറ്റ് എക്സ്, റീഡ് എക്സ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ആദ്യം ആരാ ചെയ്തത്? T2 ആദ്യം ചെയ്തു, പിന്നെ T1 ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതേ ഓർഡർ തന്നെ T2 to T1. പിന്നെ റൈറ്റ് എക്സ്, ഇവിടെ റൈറ്റ് എക്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ റൈറ്റ് എക്സ്. അതും ഏത് ഓർഡറാണ്? T2 ആദ്യം, T1 അത് കഴിഞ്ഞു. സോ സെയിം എഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്കിൾ ഇല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓൾസോ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? റീഡ് എക്സ്, അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല. റീഡ് എക്സ്, റൈറ്റ് എക്സ്, അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. ആ ഓർഡർ എന്താണ്? T1 ആദ്യം, T2 രണ്ടാമത്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എൻ എഡ്ജ് ഫ്രം T1 to T2. അതിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നു പറഞ്ഞാൽ റീഡും റൈറ്റും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ട് ദിസ് റീഡ് എക്സ്, ദിസ് റൈറ്റ് എക്സ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടാണ് ഓർഡർ? ഫസ്റ്റ് T2 ചെയ്തു, പിന്നെ T1 ചെയ്തു. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് ഫ്രം T2 to T1. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ റൈറ്റ് എക്സ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഈ റൈറ്റ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ T1 to T2 അത് ഓൾറെഡി ഈ ഗ്രാഫിലുണ്ട്, T1 to T2. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, അവിടെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റീഡ് എക്സ് ടു റീഡ് എക്സ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. റീഡ് എക്സ്, റൈറ്റ് എക്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ആര് ചെയ്തു? T1 ചെയ്തു, T2 പിന്നെയാണ് ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ T1 to T2 ആരോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് എക്സ്, റീഡ് എക്സ്. അപ്പോൾ T1 ആദ്യം ചെയ്തു, T2 രണ്ടാമത് ചെയ്തു. T1 ആദ്യം ചെയ്തു, T2 രണ്ടാമത് ചെയ്തു. അതും അതേ ആരോ തന്നെ. പിന്നെ റൈറ്റ് എക്സ്, അതിൻ്റെ മോഡൽ T1.
അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന ഓരോ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിനെയും ഓരോ എഡ്ജായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ടാകും. റിപ്പീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സെയിം എഡ്ജ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്കിൾ ഇല്ലല്ലോ, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗറിൽ സൈക്കിൾ ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് this is a conflict serializable schedule. ഓക്കെ, അതായത് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഏത് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പടം എങ്ങനെയാണ്, ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് സെയിം ആസ്, ഇതിൽ ഏത് ഫിഗറുമായിട്ടാണ് ഇയാൾ മാച്ചിങ് ഉള്ളത്, സൈക്കിൾ ഇല്ല. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സൈക്കിൾ ഇല്ല. ആൻഡ് ദിസ് വൺ മാച്ചസ് വിത്ത് ദിസ് വൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ടു ആർ serializable. This is a serializable schedule and this is equivalent to this one. ഇത് തമ്മിലല്ലേ മാച്ചിങ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇതിൽ വന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡറും ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡറും സെയിം ഓർഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇതിലെ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു സീരിയൽ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. So that means that this is a conflict serializable schedule. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു വർക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് അൽഗോരിതം. യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ precedence graph, and if the precedence graph consists of any cycle, our schedule is not a conflict serializable. Otherwise our schedule is a conflict serializable schedule.